अस्सलाम वालेकुम। लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों, तुसीं देख रहे हो एसएमएस पंजाबी। लो जी अज असीं गल करांगे राशिद मसली दी मुलाकात हुई आ अपना पतलू हरामजादे दे नाल, जिहड़ा टिकटॉकर है, इहदे ते भी रोशनी पाई जाएगी। ਉਹਦੇ बाद शहबाज गिल साहब ने ਜਿਹੜੀ खबर ਦਿੱਤੀ ਆ कि बई माई दे घर विच एक नया मेहमान आने वाला है, बच्चा है भगवान। तो मेरा मतलब है इदां दी गल उन्होंने की है, वजाहत नहीं की। और भी थोड़ी जी रोशनी पावांगे, लेकिन सब तो पहली गल जी खबर जी आई आ वो जनाब करनल ते करनल दी बुढ़ी भी करनल भुले तेरे वो आ गई जे करनल दी बुढ़ी। वो जी कह रही सी कि अपनी बुढ़ी मासूम उन्होंने घेरे च लै लिया गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बदसलूकी की गई। तो ਉਹਦੇ बाद करनल ले आके जनाब उत्थे डंडे मारे थे, फायरिंग की, जो बेहूदगी बेशर्मी उन्हें की। सारे कह रहे सन कि भी आज जिथे मेरा हरासमेंट हुई है ਉਹਦੀ करनल दी बुढ़ी दी, मतलब वो दिखाओ कोई सबूत भी होना, लेकिन वो सबूत तो नहीं आया। एक वीडियो निकल के सामने आ गई आ जिहदे च करनल दी बुढ़ी लत्त मारदी हुई नजर आ रही है। हाय हाय, वो करनल दी बुढ़ी जिहड़ी लत्त मारी उन्हें, ओए होए वो इदां ही लग रहा सी कि जिद्दां ये लत्त जिहड़ी ना करनल दे मेरा मतलब ढूई च मारी उन्हें, कि उन्हें कहा करनल फौरन पहुंच इत्थे, नहीं तो तेन मैं देखना ही घर आके। हुण देखो आ दो चीज़ां चल रही, एक कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई करनल दी बुढ़ी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी बीवी नहीं है, गर्लफ्रेंड। हुण आ मैनूं पता नहीं, गरीदा तो कह रही है कि भाई आ करनल दी बुढ़ी है, तो गरीदा कल दी लगी हुई सी, तुहानूं पता कि वो कह रही सी कि आ देख लो आ बिल्कुल बेकसूर आ, करनल की वर्दी फाड़ती उन्होंने फटी हुई, करनल की वर्दी फटी हुई नहीं नजर आ रही सी, कोई और शायद फटी पई सी करनल की। ओए होए जो पैप पैर जो हरा रंग के पैप पिया ना धुल करता, जिदी कि सख्त मजम्मत की जाती है। भाई बहुत मजम्मत है भी ये, वो पैप जड़ा खड़क करके बजा, ਉਹਦੇ बाद ਜਿਹੜੀ फटी सी वो वर्दी नहीं सी करनल दी। कोई होश है, ढोलकी फट गई सी, ਉਹਦੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ करके रख दी सी ਉਹ ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट उत्थे करनल दी वर्दी। ਉਹ ਹੁਣ जनाब आ ਉਹਦੀ बुढ़ी देखी है यार, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ मारी है ना, भाई वाह मैं कहना वा करनल पिछे आ करनल पता ਇੰਨੀਆਂ स्पीडा ਨਾਲ क्यों पहुंचा उत्थे। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ फौरन उन्होंने फोन किया, फोन करके आके तो जनाब ਉਹਨੇ ਲੱਤ मारी आ, उदे सारे ने पता लग गया कि भी करनल इस लत्त तो डरता, जी लत्त ने मार के बैरीयर सट्टिया ना, करनल इसे तो डरता कि भाई आ बुढ़ी ने राती लत्तां मारनियां। तो पहले वो फौरन पहुंचा तो जो उत्थे होया सो होया। लेकिन हुण कहा जा रहा है कि देखो भी आ कित्थे, मेरा मतलब है कि इत्थे लग रहा कि करनल दी बुढ़ी मासूम आ, करनल दी बुढ़ी लत्तां मारदी फिर, नाल उहदे गार्ड भी खड़ा, जिहदे नाल गार्ड खड़ा और लत्तां मार रही है, जाके धमकियां ला रही है, जो भी मेरा मतलब गलबात कर रही है, तो वो साफ नज़र आ रहा है कोई बदतमीजी कोई कुछ नहीं हुई। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब, ਇਹਦਾ मतलब है कि भाई आ शराफिया ਜਿਹੜੀ है ना, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹਸ਼ਰਾਤੁਲ ਅਰਜ਼ ਨੇ। ਹਸ਼ਰਾਤੁਲ ਅਰਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿ ਕਰਨਲ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਇhtਜਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਲ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਖਾਮੋਸ਼, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਰਨਲ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕਰਨਲ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਜਾਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਆ ਕਰਨਲ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਆ। लेकिन देखो बाबा जी कहते हैं कि करनल की बुढ़ी तो यार बहुत खतरनाक आ। मैं कहा हाँ जी बहुत खतरनाक आ, शुक्र करो बाबा जी तुसीं विआह नहीं किया। इदां ही लत्तां पैणियां सी तुहानूं भी, जिद्दां बैरीयर सुट्टण लई आ इदां ही साथ। बाबे कहते नहीं लगदा भी करनल की बुढ़ी जिहड़ी आ हाँ ठीक ही लगदी है। मैं कि ठीक ही लगदी है तो करनल की बुढ़ी है ना भाई, ये बड़ी डाढी है करनल ते छड़ दो तुसीं। और ते फायरिंग है आज, हुण सारे सोशल मीडिया ते घूम रहा ते हुण सवाल किए जा रहे हैं, खास तौर पर गलीजा मेरा मतलब है कि गरीदा सुजुकी करो, मेरा मतलब गरीदा फरूकी करो। उन्हें कहा जा रहा है कि भी आ देख अज जी तू लगी हुई आ कि भी या अल्लाह या रसूल करनल मेरा बेकसूर, वो भाई आ देख करनल की बुढ़ी की करती पई उत्थे खड़ी होके।
ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ। भाई ये बयानिया बन नहीं रहा ना कोई सबूत ना कोई प्रूफ, लेकिन दूजे पासों सबूत सामने आ रहा। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਦਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਾਣੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਦਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਲ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਆ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ੂਰ ਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਲੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਲ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਲ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨੀਗਾ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ ਇਸ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਤਾਨਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਇਖਤਸਾਬੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਟਾਊਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਲ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਲ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ ਗਈ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਬ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਲੱਤਾਂ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨੀ। ਉਹ ਕਰਨਲ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕਰਨਲ ਦੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਗਈ। ਬਈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਜਗਾ ਗੈਰਤ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਕੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਰੀਅਰ ਸੁੱਟਣ ਡਈ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਰੀਅਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਵਾਹ ਕਰਨਲ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਜਾਂ ਕਰਨਲ ਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਠੇ, ਕਰਨਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿ ਗਲੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਟੋ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਉੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਪਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫੀਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਰਨਲ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ? ਗੈਸ ਕਰੋ। PTI 'ਚੋਂ PTI ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜੀ ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਮਕਾਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੂੰ। ਉਹ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਸਟਰ ਗੋਬਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੋਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਲੋਕ ਸੋਚ ਸਕਦੇ हैं। सारे ਨੂੰ पता गोबर दा, वो गोबर की कह रहे जरा सुनो। देखा है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट जो कुछ हुआ है, नहीं होना चाहिए था किसी सूरत। और मैं कहता हूँ कि जो यूनिफॉर्म है उसकी अपनी भी एक फैमिली है। अगर किसी को ब्रेस्ट अस्पताल आ जाती है और वो फैमिली को रश करता है तो ये उसकी अपनी सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी फैमिली भी है। उस पर हाथ उठाना, उसके साथ झगड़ा करना, उसको गिरफ्त करना, उसकी लाइफ को थ्रेटन करना, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उसकी मजम्मत करनी चाहिए और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। लो जी गोबर कह रहा है कि मैं मजम्मत करदा हाँ। हाँ जी ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਨਲ ਤੇ। ਕਰਨਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸੀਗਾ ਬਈ ਉਹਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਔਰ ਬਕਵਾਸੀਆਤ ਕਰੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬੰਦੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਕੀ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਾਊਟ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਖਬੀਸ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਗੈਰਤਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਆਈਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਵਰਦੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ
ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਆਹ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਈ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਵਰਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਔਰ ਆ ਕੇ ਆ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਰ? ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਿਆ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੋਬਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿ ਕਰਨਲ ਦਾ ਲੈ ਪਾਲਕ ਆ। ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਉੱਥੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨया ਮਹਿਮਾਨ ਆने ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਸਵੀਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਫਦਰ ਮਲੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਫਦਰ ਮਲੰਗ ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਟੱਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨया ਮਹਿਮਾਨ ਆਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਾ ਕੂਕਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਕਾ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸਫਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਸਫਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਆ ਕੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਜੇ ਹੁਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਾਕਾ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਾਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਦਿਖਾਤੀ ਕਿ ਆਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਮਹਿਮਾਨ ਕੌਣ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਦਾ ਸਫਦਰ ਆ, ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਈ ਦੀ ਕੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ? ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਵੀ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਕੌਣ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਮਸੱਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਦ ਮਸੱਲੀ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮਸੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ, ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮਸੱਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੋਟਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੋਟਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਬਗੈਰਤ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਦ ਮਸੱਲੀ। ਉਹ ਮਸੱਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਗੈਰਤੀ 2 ਨੰਬਰ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਸਤਾ ਤਰੀਨ ਮਸੱਲੀ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਮਸੱਲੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਸੱਲੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਸੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਵਗੈਰਾ ਉਡਾਏ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਸੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਮਸੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਸੱਲੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਮਸੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਮਸੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਸੱਲੀ ਬਿਠਾਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਗੈਰ। ਸਿਰਫ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਮਰਾਸੀ ਆ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਆ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦਾ ਵਾ।
ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਮਸੱਲੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਹੈ ਵੇ ਆ ਮਸੱਲੀ ਜਨਾਬ ਉੱਠ ਕੇ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਸੱਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਸੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਮਸੱਲੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਪਤਲੂ, ਉਹ ਲਾਹਨਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹਾਲ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮਸੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ? ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਢੋਲਕੀ ਤਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਵਾ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਸਵਾਦ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਰੈਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੀ ਆ ਪਟਵਾਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹਦਾ ਕੁੱਲ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਬਹਿ ਕੇ ਗੰਦੇ ਮੁਜਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹਰਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ PTI ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤਲੂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਪਰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਤੂੰ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਰੇਂਗੇ ਆ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਤਲੂ ਮੋਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਲੂ ਮੋਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਮਸੱਲੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੁਣਾ ਵੀ ਪਤਲੂ ਮੋਰੀ ਆਪਣਾ ਮੋਰੀ ਦਾ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਰੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਰਾਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਰਾਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇਖ ਯਾਰ ਕੀ ਮੋਰੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਆਰਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਸੱਲੀ ਆ ਸਾਰੀ ਮੋਰੀ ਲੈਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੋਰੀ ਆ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿੱਤੀ ਦੁਕਾਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਮੋਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਮਝ।